Hello student, subject General Science, Standard 7th. Student, in our previous video lecture, we studied about chapter number 8, that is static electricity. In that, we had seen what is a static electricity, the electric charge, attraction and repulsion between the charges, as well as what is the origin of an electric charge. Let's move ahead and see what are the effects of a weather as well as the frictional electricity. Frictional electricity, the electric charge generated by the friction is called frictional electricity. This charge is produced only in the place of friction, hence it is a static electricity. घर्षण बल म्हणजे घर्षणातून तयार होणारं निर्माण होणारं बल की ज्यामधून पॉझिटिव्ह आणि निगेटिव्ह चार्ज निर्माण होतात अशा ठिकाणी फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी असं म्हटलं जातं. आता जेव्हा जेव्हा घर्षण होतं त्याच वेळेस आणि त्याच ठिकाणी अशा पद्धतीने इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होते. अर्थातच इट इज ऑल्सो टाईप ऑफ अ स्टॅटिक इलेक्ट्रिसिटी. स्थितिक ऊर्जेचंच हे सुद्धा एक रूपांतर आहे, एक प्रकार म्हणू शकतो आपण. In such a way that where it is the duration of a friction as well as the charges which are developed on the electricity, these are to be mentioned over here. अशा ठिकाणी जेव्हा किती कालावधीसाठी घर्षण होतं त्याच पद्धतीने कोणकोणत्या प्रकारचे चार्जेस यामध्ये निर्माण होतात, या सर्व बाबी या फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटीवरती अवलंबून असतात. फ्रिक्शनल याचाच अर्थ घर्षण होणारं बल. समान विद्युत प्रभारामध्ये प्रतिआकर्षण असतं, तसंच विरुद्ध विद्युत प्रभारामध्ये आकर्षण दिसून येतं. ज्या पद्धतीने आपण आपल्या लास्ट इयर मॅग्नेटिक अँड फन विथ मॅग्नेट चॅप्टरमध्ये मॅग्नेटिझममध्ये अभ्यासलं आहे की अपोजिट पोल्स ऑलवेज अट्रॅक्ट वाईल द like poles always repel each other. Let's see what are the effects of a weather on the static electricity. हवामानाचा कशा पद्धतीने परिणाम होतो बघा. The dry weather promotes the static electricity. The charges of electricity are absorbed in the moist air as well as moisture makes the more conductive and absorb more evenly distributes in the excess amount. Let's see what is the gold leaf electroscope, atmospheric electric charge and a lightning strike as well as a lightning conductor. इलेक्ट्रोस्कोप, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप याचा अर्थ विद्युत प्रभार दर्शक. दिस इज अ सिंपल डिव्हाइस टू डिटेक्ट द इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन एन ऑब्जेक्ट. It consists of a copper rod which has a metal disc at the upper end and two thin gold leaves at the other end. The rod is placed in a bottle so that the disc is above the bottle. When a charged object is taken near to the disc, the leaves remain closed, and when the charged object are taken near to the leaves, the electric charge are repel each other. Same while when we had seen such an experiment that a rubber plastic comb against the paper and touch this comb another uncharged comb, the pieces of a paper can be get attracted. Same way, leave this comb near to the water flowing from the tap. You will see that the attracted repelled water get towards to the comb. वाहत्या नळामधून वाहत्या पाण्याजवळ अशी चार्ज असणारी कोंब आपण नेली, अर्थातच पाण्याचा प्रवाह हा त्या पद्धतीने कमी जास्त प्रमाणामध्ये होतो. देअर इज अ अट्रॅक्शन अँड समटाइम रिपल्शन ऑफ अ चार्ज विच इज डेव्हलप ऑन द कोंब. अगदी सोपा प्रयोग आहे, तुम्ही घरी अनुभवू शकता की चार्ज असणारी अशी कोंब, घर्षणामुळे चार्ज झाणारे स्टॅटिक इलेक्ट्रिक प्रभार निर्माण झालेली अशी कोंब कशा पद्धतीने पाण्याच्या प्रवाहाला सुद्धा अट्रॅक्ट आणि रिपल करू शकते. इन द फर्स्ट फ्लो ऑफ वॉटर इज नॉट चार्ज. वेन इट निगेटिव्हली चार्ज कोंब इज कम्स नियर टू द फ्लोइंग वॉटर, द निगेटिव्ह पार्टिकल्स एट नियरस्ट टू द कोंब are get charged. The comb has a negative and the water is get positive.
Due to the comb, when the comb is taken away, the negative particles flowing from the water come back to the original position and the positive and negative charge becomes equal in number. As a result, the water becomes uncharged and again it can be stopped. Same thing is here. Keep a span tube like a dark place, rub it vigorously and then kept in a polythene bag. अगदी प्लॅस्टिक पेपरमध्ये असणारी एखादी रॉड यामध्ये सुद्धा अशा पद्धतीने घर्षणाने बऱ्याच पद्धतीने प्रभार निर्माण होतात. नेक्स्ट सी द इलेक्ट्रोस्कोप इन डिटेल. बघा गोल्ड इलेक्ट्रोस्कोपसाठी एक सिंपल आहे की ज्याच्यामध्ये कॉपर रॉड कन्सिस्ट असणारे रबर कॉक असेल की ज्या ठिकाणी पूर्ण ती जार बंद असेल आणि काचेच्या जारमध्ये अर्थातच रॉड आणि गोल्ड लीफ असणारे कॉईन असेल. वरतून आपण एबोनाइट किंवा इतर चार्ज असणारा एखादा रॉड जो जवळ घेतला तर तो स्टॅटिक इलेक्ट्रिक चार्ज ज्यामध्ये असेल, आतमध्ये असणारी गोल्ड लीफ जी सोन्याची किंवा इतर धातूची असणारी ही जी छोटी पाडं आहे ती एकमेकांपासून प्रतिआकर्षित होते आणि हेच इतर चार्ज असणारा म्हणजे निगेटिव्ह चार्ज असणारा रॉड जर वरतून आपण त्या लीफला टच केला, लीफला इन द सेन्स त्या रॉडला मधल्या रॉडला टच केला तर अशा पद्धतीने त्या पानांमध्ये रिपल्शन दिसून येतं. दिस कॅन बी experiment taken into laboratory. When we touch such a disc in our hand, the leaves get collapsed because of the such charges in the leaves goes in the earth throughout the body and the leaves get discharged also. याची इन डिटेल डायग्राम तुम्हाला मी PDF माध्यमातून सुद्धा देणार आहे. तर त्यामध्ये कारण पाठ्यपुस्तकामध्ये असणारे या डायग्राममध्ये तुम्हाला त्याचे नेमिंग नाही आहे बाळांनो. पेज नंबर 55 जे आपल्या टेक्स्टबुकमध्ये डायग्राम आहे ती. या व्यतिरिक्त मी तुम्हाला तुमच्या आजच्या पॉईंट्ससाठी जी डायग्राम देईन त्यामध्ये व्यवस्थितपणे त्याचं नेमिंग वगैरे असेल की ज्यावरती तुम्हाला ते पूर्ण डायग्राम कन्स्ट्रक्शन तिचं कसं आहे आणि कशा पद्धतीने ती कन्स्ट्रक्ट होते हे दिसेल. पुढे आपण बघूया की या सगळ्यांमधून बऱ्याच वेळा आकाशामध्ये दिसणारे लाईटनिंग यालाच आपण मराठीमध्ये काय म्हणतो रे, वीज चमकणे म्हणजे वीज पडणे. आणि ही वीज कशा पद्धतीने पडते. वी हॅव सीन द एक्सपिरियन्सेस ऑफ अ क्लाउड थंडर ऑफ अ लाईटनिंग मेनी टाइम्स. बऱ्याच वेळा आपण अशा पद्धतीने ढगांचा गडगडाट होऊन जोराचा वारा, पाऊस आणि यामध्येच असणारी वीज दिसून येते. आता वीज होणे म्हणजे लाईट निर्माण होते. आता त्याची कशा पद्धतीने होते. वी हॅव एक्सपिरियन्सेस द क्लाउड, द थंडर अँड द लाईटनिंग. समटाइम्स वी हिअर और रीड द लाईटनिंग स्ट्रक टू द ट्री or a building and some peoples and animal were get killed. How this happen? How can we prevent such a injuries or the death also? Where air and cloud rub against each other in the sky, the upper part of some clouds on the upper sides are become positively charged and lower sides become negatively charged. बघा या दुसऱ्या आकृतीमध्ये तुम्हाला दिसत असेल की वरचा पार्ट जो हवेशी संपर्क आल्यामुळे ढगांचा पॉझिटिव्ह चार्ज होतो आणि अर्थातच खालचा पृथ्वी तलाच्या जवळचा असणारा ढगांचा भाग हा निगेटिव्हली चार्ज असतो. The science behind lightning and the lightning strikes is complicated. Let us see therefore consider cloud in the sky with a negatively charged based on the above plain ground. When these negative charge of a bottom clouds become much larger and they get charged to the ground and it float over to the ground stages. बघा पृथ्वीवरतीच का पडते. पृथ्वीवरती असणाऱ्या या निगेटिव्ह चार्जमुळे, कारण अर्थातच ढगामध्ये असणाऱ्या पॉझिटिव्ह चार्ज हा निगेटिव्ह चार्जला आकर्षित करतो आणि निगेटिव्ह चार्ज त्याच पद्धतीने हवेमधून जास्तीत जास्त पृथ्वीवरती येत असतो. आता हे जे लाईटनिंग स्ट्राईक असतात याचे परिणाम होऊ नये किंवा याचे इफेक्ट्स होऊ नये तसेच याचे सकारात्मक काय परिणाम आहेत, ॲडव्हान्टेजेस ऑफ लाईटनिंग आपण बघूया. बघा या लाईटनिंगमुळेच ही लाईटनिंग जर योग्यरित्या रूफवरती म्हणजे छतांवरती
स्टोअर केली तर काय परिणाम होतो. वेन लाइटनिंग स्ट्राइक्स अन ऑपोजिट इलेक्ट्रिक चार्ज इज जनरेटेड ऑन द रूफ ऑफ अ बिल्डिंग or on the top of a tree by the induction. Due to the attraction between the opposite charge, the cloud and the building, the charge of a cloud flows towards the building. बिल्डिंगमधून आणि त्या ढगांमध्ये असणाऱ्या ऑपोजिट चार्जमुळे ते अट्रॅक्ट होणार अर्थातच बिल्डिंगमध्ये, आणि या ठिकाणी असणारे जे लाइटनिंग कंडक्टर जी चिप बसवली जाईल आपल्या बिल्डिंगच्या टोकावरती, अशा ठिकाणी ही लाईट स्टोअर केली जाऊ शकते. बघा, इट गेट क्विकली इन टू द ग्राउंड अँड प्रिव्हेंट्स द डॅमेज. अर्थातच स्टोअर केलेली असणारी ही विद्युत तडित वाहकाची तार ही पृथ्वीच्या आतमध्ये जाऊन न्यूट्रल होऊ शकते. बऱ्याच वेळा आपल्या घरामध्ये सुद्धा अर्थिंगची वायर असते. हा शब्द तुम्ही ऐकला असेल. अर्थिंगची वायर म्हणजेच काय की अतिरिक्त होणारा विजेचा अचानक येणारा प्रवाह की जो घरातील इतर व्यक्तींना, वस्तूंना किंवा कुठलीही हानी न पोचवता त्या एका कॉपरच्या असणाऱ्या तारेच्या माध्यमातून तो डायरेक्ट पृथ्वीवरती म्हणजे जमिनीच्या आतमध्ये न्यूट्रलाइज केला जाईल. यालाच लाइटनिंग कंडक्टर असं म्हणतात, तडित वाहक म्हणतात, की ज्यामधून अशी वीज चमकणे किंवा अचानक घरामध्ये स्फोट होणे अशी बाब घडू नये याकरता अर्थिंग बसवलं जातं. आणि मोठ्या बिल्डिंगमध्ये, टॉवरमध्ये अशा पद्धतीने जेव्हा हे तांब्याची तार असणारं मेटलचं स्ट्रिप बसवून ढगांमधून पडणारी वीज ही न त्या डायरेक्टली बिल्डिंगवरती किंवा कुठल्याही एखाद्या आस्थापनावरती न पडता त्या तडित वाहकामधून, त्या कॉपर रॉडमधून पृथ्वीच्या खाली जमिनीमध्ये न्यूट्रलाइज केली जाऊ शकते. सो हेअर इज एंड फॉर दिस. याचसोबत पाठवल्या जाणाऱ्या PDF तुम्ही व्यवस्थितपणे अभ्यास करायचा आहे आणि त्याच पद्धतीने दिलेले पॉईंट्स लिहायचे आहेत. थँक्यू.